Standard 8 Subject Maths Chapter 11 Statistics. Students, we already started this chapter in the last lecture. Last year we have studied simple bar graph and joint bar graph. Now we will study some more bar graphs. Now let us learn subdivided bar graph. We can say it as subdivided bar diagram also. As in a joint bar graph, we can compare the information in a data by a subdivided bar graph also. Here information of two or more constituents is shown by parts of a single bar. Now let us start practice set 11.2. Now see in your book, graph is given. Observe this graph. Here on x-axis women's are given. Savita, Saroj, Varsha, Megha, Vaishali given. Now on y-axis savings in rupees given. Here blue color shows savings in April, white color shows savings in March. Here this bar divided into two parts, blue part and white part. Therefore this graph is subdivided bar graph. Our first question is state the type of the graph. State the type of the graph. Answer is subdivided bar graph. Second question, how much is the savings of Vaishali in the month of April? Here see, where is Vaishali? Here is Vaishali. Now our question is, how much is the savings of Vaishali in the month of April? Blue color shows month of April and blue color up to 600. Blue color up to 600. Therefore, Vaishali's savings in the month of April is rupees 600. Rupees 600. Third question, how much is the total savings of Saroj in the month of March and April? Here Saroj, and how much is the savings of Saroj in the month of April and March? This bar up to 800. Up to 800 total savings is Saroj total savings is up to 800. Therefore our answer is rupees 800. Now fourth question, how much more is the total savings of Savita than the total savings of Megha? आता आपल्याला इथे विचारले की सविता आणि मेघा म्हणजे सविता आणि मेघामध्ये कोणाची सेविंग्ज जास्त आहे? तर सविताची सेविंग्ज आहे अप टू 1000. सविताची सेविंग्ज आहे अप टू 1000 आणि मेघाची सेविंग्ज आहे अप टू 500. Therefore our answer is rupees 1000 minus rupees 500 is equal to rupees 500. Now fifth question, whose savings in the month of April is the least? मंथ एप्रिलमध्ये सगळ्यात कमी कोणाची सेविंग्ज आहे? तर हे ब्ल्यू कलर बघा, ब्ल्यू कलर एप्रिलची सेविंग आहे. तर हे ब्ल्यू कलर बघा, सगळ्यात कमी ब्ल्यू कलर आपल्याला इथे दिसतो आणि ही कोणाची सेविंग्ज आहे? मेघाची. देअरफॉर आन्सर मेघा. Second question is, the number of boys and girls in standard 5th to standard 8th in a ZP school
is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 10 students. Table is given. Standard 5th, 6th, 7th, 8th. Boys 34, 26, 21, 25. Girls 17, 14, 14, 20. Now to draw subdivided bar graph, first do addition. Draw table in your answer. Standard, boys, girls, and do addition of boys and girls. Draw table like this in your answer. Now in 5th standard, 34 boys, 17 girls, total 34 plus 17, 51. In 6th standard, boys 26, girls 14, total 40. In 7th standard, boys 21, girls 14, total 35. And in 8th standard, boys 25, girls 20, and total 25 plus 20, 45. Then draw a subdivided bar graph on graph paper. First draw x-axis. And y-axis. Then on x-axis take standard 5th, 6th, 7th, 8th. Now write here scale on y-axis 1 centimeter is equal to 10 students. Scale is given in question, and here boys to show this like this. Boys shows like this and girls shows like this. Here on y-axis students 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Now see in your table total 51. Therefore in 5th standard, boys and girls total 51. Therefore draw bar here 5th standard, and total 51. Therefore draw bar up to 51. 50च्या पुढे पहिली रेषा म्हणजे 51. तिथपर्यंत मार्क केला आपण. 51 पर्यंत हा बार काढून घेतला. आणि त्याच्यानंतर आपल्या टेबलमध्ये बघायचं की 5th स्टँडर्डमध्ये बॉईज किती आहेत, 34. आणि म्हणून 34 बॉईज आहेत, म्हणून आपण 5th स्टँडर्डच्या बारमध्ये 34 पर्यंत मार्क केलं. 30च्या पुढे चौथी लाईन, तिथे आपण 34 दाखवले. 30च्या पुढे चौथी लाईन 34, तिथपर्यंत मार्क केलं. आणि मग आपण वर मेन्शन केल्याप्रमाणे हे असं डिझाईन दाखवलं. आणि हे झाले बॉईज, आणि हे उरलेले ब्लँक आहेत ते गर्ल्स. आपोआप राहतात, त्या आपल्याला वेगळं काढायची गरज नाही. त्यानंतर 6th स्टँडर्डमध्ये टोटल आहे 40. 6th स्टँडर्डमध्ये बॉईज आणि गर्ल्सची टोटल आहे 40. म्हणून आपण ग्राफ 6th स्टँडर्डचा अप टू 40, इथे 40पर्यंत ग्राफ घेतला आपण 6th स्टँडर्डचा. आणि परत आपल्याला बघायचं 6th स्टँडर्डमध्ये बॉईज किती आहेत, बॉईज 26 आहेत 6th स्टँडर्डमध्ये. म्हणून 26पर्यंत आपण इथे मार्क केलं.
इथे 20च्या नंतर इथे मध्ये असतं 25 आणि 25च्या पुढची पहिली लाईन 26 म्हणजेच 20च्या नंतरची 6वी जी लाईन असते तिथे आपल्या 26 येतात. तिथपर्यंत बॉईज आपण मार्क केले असेल आणि उरलेल्या ज्या आहेत त्या गर्ल्स आहेत. त्यानंतर 7th स्टँडर्डमध्ये टोटल आहे 35 आणि म्हणून आपण बार काढला आहे 35पर्यंत. 7th स्टँडर्डचा हा जो बार आहे तो आपण 35पर्यंत 30च्या पुढे 5वी लाईन 35पर्यंत मार्क केला. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला 7th स्टँडर्डमध्ये बॉईज किती आहेत 21 आहेत. बॉईज किती आहेत 21 आहेत म्हणून आपण 21पर्यंत मार्क केलं. इथे 20च्या पुढे 20च्या पुढे एक लाईन म्हणजेच 21पर्यंत मार्क केलं आणि हे बॉईज आपण दाखवले. नंतर ह्या उरलेल्या गर्ल्स आहेत. तसंच आपण 8th स्टँडर्डमध्ये टोटल किती आहे बॉईज आणि गर्ल्सची 8th स्टँडर्डमध्ये बॉईज आणि गर्ल्सची टोटल आहे 45 म्हणून ग्राफमध्ये 45पर्यंत मार्क केलं. इथे 40च्या पुढे 45पर्यंत मार्क केलं आणि मग आपण बॉईज किती आहेत 8th स्टँडर्डमध्ये बॉईज 25 आहेत आणि म्हणून 25 मार्क केले. 8th स्टँडर्डमध्ये आपण 25पर्यंत मार्क केलं. 20च्या नंतर पुढे 5वी लाईन 25पर्यंत मार्क केलं आणि बॉईज दाखवले आणि वर रिमेनिंग जे आहे ते गर्ल्स आहेत. अशा प्रकारे आपला हा दुसरा क्वेश्चन पूर्ण झालेला आहे. ग्राफ नीट बघा, नीट व्यवस्थित पाहून ग्राफ काढायचा आहे. Now third question is, in the following table, number of trees planted in the year 2016 and 2017 in 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. इयर और टाउन दिलेले आहेत आपल्याला कर्जत, वडगाव, शिवापूर आणि खंडाळा. इयर दिलेत 2016 आणि 2017. आता आपल्याला नंबर ऑफ ट्रीज आपण 2016मध्ये किती लावलेत आणि 2017मध्ये किती लावलेत कोणत्या टाउनमध्ये ते दिलेलं आहे. कर्जतमध्ये 2016ला 150 आणि 2017ला 200 असे प्रत्येकाचे आपल्याला दिलेले आहेत. 250, 300, 200, 250, 100, 150. आता आपल्याला याचा सब डिवायडेड बार ग्राफ काढायचा आहे म्हणून आपल्याला हा टेबल आपला आन्सर काढताना हा टेबल आपल्याला पुन्हा एकदा करायचा आहे आणि आपण हा टेबल इथे केलेला आहे आणि त्या 2016 आणि 2017 इयरमध्ये जेवढे प्लॅन्ट लावलेले आहेत तेवढ्या प्लॅन्टचे आपल्याला टोटल करायचे आहे. आपण इथे टोटल घेतलेले आहे 150 + 200 350, 250 + 300 550, 200 + 250 450, 100 + 150 250 टोटल घेतली आहे. नंतर आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे आता सब डिवायडेड बार ग्राफ. त्यासाठी आपण एक्स आणि वाय ॲक्सिस पहिल्यांदा काढतो. आपण एक्स आणि वाय ॲक्सिस काढून घेतला आहे. हा एक्स ॲक्सिस याच्यावर आपण टाउन्स दाखवलेत आणि हा वाय ॲक्सिस आपण काढून घेतला आहे. वाय ॲक्सिसवर नंबर ऑफ ट्रीज दाखवलेत. एक्स ॲक्सिसवर टाउन्स कर्जत, वडगाव, वडगाव, शिवपूर आणि खंडाळा आपण दाखवले. नंतर इकडे आपण स्केल लिहून घेतले. स्केल लिहिले ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर = 100 ट्रीज आणि हे स्केल आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेलं नाही आहे, आपण घेतलं आहे.
कारण इथे ट्रीज जवळजवळ बिगेस्ट नंबर आहे 550 आणि म्हणून आपण 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 घेतलं आहे. 10 घेतलं तर आपला ग्राफ आपल्या पेपरवर आपण काढू शकत नाही, म्हणून आपण 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 घेतलं आहे. आणि मग 100, 200, 300, 400, 500, 600पर्यंत का घेतलं आहे आपण, कारण आपल्या टोटलमध्ये बिगेस्ट नंबर 550 आहे, तिथपर्यंत आपला ग्राफ येईल म्हणून आपण 600पर्यंत घेतलं आहे. नंतर आपण इथे ग्राफमध्ये 2016मधले ट्रीज आपण डिझाईन दाखवले तिथे प्रिपेरेशनचं आणि 2017मधले ब्लँक दाखवलेत. नंतर आपल्याला इथे आपण टेबल तयार केला आहे, त्याच्यात कर्जत टाउनमधल्या ट्रीजची टोटल आहे 350 आणि म्हणून आपण पहिला जो बार काढला आहे तो 350पर्यंत काढला आहे. हे 300 आणि 300च्या पुढे अर्ध, 300 आणि 400च्या मध्ये 350 येतात. आपण इथे 350 काढलेत. आणि कर्जत टाउनमध्ये 2016ला 150 ट्रीज लावलेले आहेत, म्हणून आपण अप टू 150पर्यंत दाखवलं आहे. 100च्या आणि 200च्या मध्ये 150 तिथपर्यंत आपण मार्क केलं आणि डिझाईन दाखवलं आहे, कारण हे 2016चे ट्रीज आपण वरती मेन्शन केलेले आहेत आणि हे ब्लँक आहे ते 2017चे. नंतर पुढचं टाऊन आहे वडगाव आणि वडगावमध्ये टोटल ट्रीज आहेत 550 आणि म्हणून आपण इथे बार 550पर्यंत घेतला आहे. हे वडगाव इथे आणि वडगावमधला तो ट्रीजचा आपण ग्राफ दाखवला आहे, तो 550पर्यंत दाखवला आहे. आणि त्यामध्ये पुन्हा 250 ट्रीज 2016चे आहेत आणि म्हणून इथे 250पर्यंत मार्क केलं आहे. 250पर्यंत मार्क केलं आपण, वडगाव 250पर्यंत मार्क केलं आणि त्याला आपण डिझाईन काढलं आणि मग वरचे उरलेले ते 2017मधले. नंतरचं टाऊन आहे शिवपूर आणि शिवपूरमध्ये टोटल आहे 450 आणि म्हणून आपण ग्राफ घेतला आहे 450पर्यंत. 450पर्यंत हा ग्राफ दाखवला आहे शिवपूरचा आपण, अप टू 450. 400 आणि 500च्या मध्ये 450 तिथपर्यंत दाखवला. त्यामध्ये पुन्हा 200 ट्रीज लावलेले आहेत 2016मध्ये आणि म्हणून आपण 200पर्यंत घेतलं आहे. इथे 200पर्यंत घेतलं आहे आणि तिथे आपण हे दाखवले ट्रीज आणि हे उरलेले 2017चे. नंतर आपण इकडे शेवटचा आहे खंडाळा. खंडाळ्यामध्ये टोटल ट्रीज आहेत 250. खंडाळ्यामध्ये टोटल ट्रीज आहेत 250 आणि म्हणून आपण हा ग्राफ 250पर्यंत घेतला आहे. 250पर्यंत घेतला आहे. 200 आणि 300च्या मध्ये 250पर्यंत घेतला आहे आणि त्यामध्ये 100 ट्रीज 2016मधले आहेत, म्हणून आपण हा ग्राफ 100पर्यंत घेतला आहे. इथे हा 100पर्यंत ग्राफ घेतला आहे आणि तो आपण इथे डिझाईन दाखवलं आहे 2016चे ट्रीज वर मेन्शन केल्याप्रमाणे. आणि हा आपला ग्राफ इथे कंप्लीट झाला आहे. ग्राफ नीट पहा, समजून घ्या. आणि जो 4th सम आहे ते 4th सम आपल्या सिलेबसमधून कॅन्सल केलेला आहे, म्हणून आता आपण इथेच थांबणार आहोत.